बड़ी हैरानी की गल है कि पंचायत मंत्री साहब माझे तो आते हैं तो अज तक माझे की 1 इंच भी जमीन उन्होंने छड़ाई नहीं है कि ना उधर मूँह किया। सरकार जिवें असीं बार बार कहने दिखा कुछ हो रही है तो अंदर खाते कर कुछ हो रही है। तो मालवे च पंचायती जमीनों के कब्जे छुड़वाउण का ड्रामा कर रही है तो माझे च उही पंचायती जमीनों नूं वड्डे वड्डे बिल्डर नाल मिल के उन्होंने हवाले कर रही है। डिपार्टमेंट ने चिट्ठी लिखी पंचायत ने भी 7 दिनों के अंदर अंदर कार्रवाई करते हुए मता पाया। मता पा के 5 सरपंचों ने साइन किए, साइन करके बिल्डर को जमीन बेचने के हुक्म जोड़े हैं वो मता पा के साफ कर भी जी पंचायती जमीनों के कब्जे छड़ाण की काहली च पए हुए ने ते किते वड्डे सौदे करी तो नहीं बैठे। देखो रोड मैप तो हम केजरीवाल साहब ने कहा था 54,000 करोड़ हर साल का रेवन्यू जनरेट कर देंगे, 8,000 करोड़ का कर्जा दे दिया पिछले 50 दिन च। सरपंच साहब के साइन से कंपनी के और लिखा टाइप ऑफ लैंड की है एग्रीकल्चर। इस जमीन को एग्रीकल्चर लैंड दस्या गया। कलैक्टर FDM तहसीलदार ते रजिस्ट्रार ये चारों के साइन का रेट जिहड़ा फिक्स करती कमेटी और रेट फिक्स का सर्टिफिकेट है, सरकारी डॉक्यूमेंट है। ते 3.25 करोड़ की रेट 43 लाख च बेचती। मैं कहना तुसीं करोड़ रुपया भी ला लो तो मैं मंत्री साहब से पूछना चाहता 57 लाख रुपया किहदी जेब च गया। भगवंत मान साहब जिहड़े कहने खर्चे नाल परचा भी होगा, इहदा मतलब इन्होंने खर्चा देता हुण इन्हां ते परचा नहीं होगा, ये गल पक्की है। एक पासे पंजाब सरकार दे पंचायत मंत्री पिंडां विच जा के पंचायती जमीनां दे कब्जे छुड़वा रहे हैं तो दूजे पासे उन्हां दे जिले विच ही अणमुल्ली पंचायती जमीन नूं कौडियां दे भाव बिल्डर नूं बेचिया जा रहा है। आखिर क्यों? तुसीं देख रहे हो द खबरसार ते मैं हां तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। हुण पंजाब दे लोग यह सवाल पुछ रहे हैं सरकार तो भी ते पंचायत मंत्री साहब तो भी। साडे नाल इस वेले मौजूद ने एडवोकेट सतबीर सिंह वालिया जी जो तत्थां दे नाल सारी गलबात करनगे। वाले साहब बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, सत श्री अकाल जी तुहानूं ते तुहाडे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। वाले साहब ये मामला सामने कदों आया? तुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तुसी तत्थ भी लैके आए हो, मामला सामने कदों आया है? देखो साडे कोल असीं पिछले 1 हफ्ते 10 दिन तो लगे हुए सीगे कि पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ लोगों की ਵੱਖ-ਵੱਖ आवाज़ बनने की कोशिश करिए ਤਾਂ ही अज एक प्लेटफॉर्म जिहड़ा पंजाब बोलदा दे नां ते प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है तो जिहड़ा WhatsApp नंबर 8427 100 100 84 27 100 100 लॉन्च किया है तो भी ताकि लोग उसते अपने मुद्दे तत्थां के आधार पर कागज़ां के आधार पर सानूं WhatsApp करन, असीं मुद्दों नूं रखीए, लोग खुद नाल साडे आके प्रैस कॉन्फ्रेंस बैठिया करन और मुद्दे रखन। तो उसी लॉन्चिंग तो पहलां असीं कुछ लोगों को संपर्क किया जिन्हां चों एक संयुक्त समाज मोर्चा तो उम्मीदवार जिहड़े रहे ने अमृतसर ईस्ट तो अपना माहू जी सुखजिंदर जी माहू तो उन्होंने RTA पा के कोई तत्थ लिते सीगे। उन्हां दा पिंड है बेसिकली ये। हाँ जी हाँ जी, ये पिंड है भगतपुरा। ये भगतपुरा विच हैगी एक अल्फा इंटरनैशनल सिटी हैगी है, अमृतसर की बहुत वड्डी रिहायशी कलोनी आपां नूं कह सकते हैगी है जिहड़ी उत्थे बन रही है। तो उहदी जमीन उहदे विच पैंदी जमीन है पंचायत की। बड़ी हैरानी की गल है कि पंचायत मंत्री साहब माझे तो आते हैं तो अज तक माझे की 1 इंच भी जमीन उन्होंने छड़ाई नहीं हैगी, ना उधर मूँह किया। सिर्फ वो मोढे ते परना रख के हाथ डंडा फड़ के एक जत्थेदार की तरह चले हुए ने ते आके कब्जे खाली करा रहे मालवे वाले पासे दे ते पर अपने वाले पासे उन्होंने कोई ध्यान नहीं है। या कह दिए कि सरकार जिवें असीं बार बार कहने दिखा कुछ हो रही है तो अंदर खाते कर कुछ हो रही है। तो मालवे च पंचायती जमीनों के कब्जे छुड़वाउण का ड्रामा कर रही है तो माझे च उही पंचायती जमीनों नूं वड्डे वड्डे बिल्डर नाल मिल के उन्होंने हवाले कर रही है। मतलब हाथी वाले दंद दिखाण दे होर ते खाण दे होर वाला काम होया है। तो अज भगवंत मान साहब ने भी मैं कल वीडियो देखी सी, उस बयान दिता सीगा कि भी जे पंचायती जमीनां खाली कर दो नहीं खर्चे भी होणगे तो परचे भी होणगे। मैनूं लगदा है अज वाली जो मैं तुहानूं दिखाण जा रहा कागज़ ये बिल्कुल फिट बैठदा है कि भगवंत मान साहब ने जिहड़े जमीनां खाली वड्डे वड्डे धनाड़ बैठे ने जमीनां दब्बी तो उन्होंने खाली भी नहीं करनी, ना सरकार उन्होंने खाली करवा रही है। तो उन्होंने वास्ते होना भी भाई खर्चा दे दो नहीं तो परचा होगा। तो मैनूं लगदा उन्होंने वास्ते बयान हैगा ये ताकि हिस्सा पत्ती पा लेण वो जिस तरह ये विच होया होना, मतलब ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक पासे कह रहे हैं पंचायती जमीनों को खाली करवाना, दूजे पासे बेच किवें रहे हैं? मैं उही तो गल कह रहा ना, नो डाउट मैटर ये 2016 तो चलिया होया है, काफ़ी उस पेंडिंग उस टाइम द एप्लीकेशन में 6 साल हो गए। पर जिवें नवीं सरकार बनती है, नवीं सरकार आंदे दी स्पीड वध जाती है।
ਤੇ 15/3 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ BDPO ਨੂੰ, ਤੇ BDPO 1/4/2022 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 32 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਮਤਲਬ 4.25 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਂ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਖਤੌਨੀ ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ BDPO ਅੱਗੇ ਸਰਪੰਚ ਮੈਡਮ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਪੀਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਵਾਲਾਦੀਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਗਤਪੁਰਾ ਦੀ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਕਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ BDPO ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਗਤਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਚਿੱਠੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ MS ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ BDPO ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਪੰਚੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ 8/4/2022 ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ 5 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਡਰ ਨੇ 8/4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 19/4/2022 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ 20 ਕੁ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰਕਾਰ 20 ਕੁ ਦਿਨ 'ਚ ਐਲਾਨ ਵੀ 8-10 ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਬਾਨੀ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਕਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕੀ, ਸਿਰਫ ਛਡਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੀ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ, ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਕਈ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 54,000 ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 8,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਟੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ PRO ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਐਡ ਤੇ ਕਰਿਆ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਤੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਮੇਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੇਲ ਭੇਜ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ PRO ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਥੱਲੇ ਭੇਜਦੇ, ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ PRO ਥੋੜੀ ਦੇ ਦੂ, DPRO ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਐਡ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ DPRO ਥੋੜੀ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਰ ਲਿਖਿਆ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕੀ CLU ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ
ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੈਂਡ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਖਰੜ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ 1.5 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੇਟ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ, ਤਾਂ 43 ਲੱਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਸਲ ਰੇਟ ਇਹਦਾ 14.5 ਲੱਖ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਤੇ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ CLU ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆ ਬਿਆਨਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ 2010 ਦਾ, 20/4/2010 ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਆਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ 70,74,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2010 'ਚ ਸੀਗਾ। 2010 'ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੇਮ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 70,74,000 ਪਰ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 2010 ਚ 70,74,000 ਸੀਗਾ ਕਿ 2022 ਚ ਘਟ ਕੇ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਹਾਵਰਡ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਵਰਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਰੇ ਇਹ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 70,74,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 43 ਲੱਖ ਨੂੰ, 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ, 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਟਤਾ ਸੁਣਿਆ? 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਬਿਲਡਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 70,74,000 ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 43 ਲੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 2010 'ਚ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਲੈਕਟਰ, FDM, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਓਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਤੇ ਪੂਰੇ ਉਸ 'ਚ 2020-21 ਤੇ 2021-22 ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦਾ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 2021-22 ਦਾ ਹੈਗਾ 5600 ਰੁਪਏ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਯਾਰਡ ਪਰ ਗਜ, ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਹੈਗਾ 14,000 ਰੁਪਏ ਗਜ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 56 ਮਿਨੀਮਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਘੱਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦਾ 4840 ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੇਟ 43 ਲੱਖ 'ਚ ਵੇਚਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਗਿਆ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ? ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੰਮੀ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾ ਲਏ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੋਲਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ ਦੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਨੂਅਲ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਵੀ ਕੋਈ 800 ਕਰੋੜ, ਕੋਈ 1000 ਕਰੋੜ, ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਚਾ ਖਰਚਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਵਲ ਦਾ ਖੇਲ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਖੇਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਰਿਹਾ ਫੋਨ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਭਗਤਪੁਰਾ। You have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਨਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੜ ਹਨਾ? ਸੌਫਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। you have called is speaking to someone ਫੋਨ else. ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। You can wait or call again later. आप ਲੇਕਿਨ 3.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 43 ਲੱਖ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 70,74,000 ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿ 70-74 ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? 43 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਚਲੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਗਿਆ? ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਫੋਨ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਬਰਸਾਰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਬਰ 'ਚ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਾਹਦਾ? ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕਰਿਓ, ਸਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਬਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਚਤੀ, ਗਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਏਕੜਾਂ 'ਚ ਵੇਚਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਚਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਾਈਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਾਈਨ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਤਿਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰੇਗੀ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੇਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਬੀਰ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕੌਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਮੁੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣਾ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।